വണക്കം സുഹൃത്തുക്കളെ. പണ്ട് എന്ന ചരിത്ര ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുള്ള എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യ ഒരു ഏക സാംസ്കാരിക എൻറ്റിറ്റിയാണോ ഭൗതിക എൻറ്റിറ്റിയാണോ എന്നൊക്കെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉത്തരം ഭാരതം ഒരു ഏക സാംസ്കാരിക ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ മുരളി ഗോപിയെ പോലുള്ളവർ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരാതന ചരിത്രം അറിയാതെയാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിന് അഭിമുഖം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഭാരതത്തിന് ഭൗതികവും സാംസ്കാരികമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അതെ എന്നാണ് ഉത്തരം. ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചരിത്രത്തെയാണ്. മുരളി ഗോപിയെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്തും പറയാൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരാതന ചരിത്രം അനുസരിച്ച് തെറ്റാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അടുത്ത കാലത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം അനുസരിച്ചും ഭാരതം ഒരു ഏക ഭൗതിക ഐഡൻറ്റിറ്റിയും സാംസ്കാരിക എൻറ്റിറ്റിയുമാണ്. പുരാതന കാലത്ത് ഭാരതമെന്ന ദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഏക സാംസ്കാരിക എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഭാരതമൊട്ടാകെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ വിവാഹ രീതികളും തെക്ക് വടക്കായി ശവശരീരം അടക്കുന്നതും ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിയിൽ കുറിയിടുന്നത് 3 വരയിലാണെന്നതും 3 പ്രാവശ്യം വലം വയ്ക്കുന്നതും മുക്കോണ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. After spending 286 days in space, when astronaut Sunita Williams was asked how India looked like from space and will she help with India's human space flight program, here is what she had to say. India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. Nearly 4 decades ago, astronaut Rakesh Sharma echoed similar views. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा. Earlier, astronaut Sunita Williams exclusively spoke to NDTV of a India Connect in fair detail. Why do you eat samosas on the International Space Station? I think my answer to a lot of things is why not? If you have the opportunity, take it. And I love samosas, and so I had asked for some special things that reminded me of home, and so one of those things was samosas. And so my family somehow was able to work with NASA. We get some care packages when we're up in space for a long time, and so they put the samosas in there, and it was a nice surprise. Carried the Gita and samosas in space. Now you're getting ready for the next flights. Is there any artifacts from India you are likely to carry up? Have you thought of something? Something for my niece and nephew, who are both Indian. I'll probably bring something for them, some Indian toys, as well as probably another Ganesh, because Ganesh is my good luck charm. Will astronaut Sunita Williams visit India soon? And will she help with India's human space flight program?
I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help them along. Do you plan to take your crew members on that trip with you? Absolutely. You might stick out a little bit, but that's okay. We'll get you all primed with some spicy food. We'll be good. India now eagerly awaits the arrival of India's illustrious daughter to her father's homeland. In New Delhi, Pallav Bagla for NDTV. ഇപ്പോൾ കണ്ട നാസയിൽ നിന്നുള്ള സുനിത വില്യംസ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഭാരതം ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലെ പുരാതന നാഗരികത അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുതൽ കുമരിക്കണ്ടം വരെ ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഭാഷയും ഒരുപോലെയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കണ്ടാൽ വിദേശീയർ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്? അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാമോ? ഹിന്ദിക്കും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും എന്താണ് കുഴപ്പം? ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന ഭാഷകൾക്കും ഖരാക്ഷരങ്ങളുടെയും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണം ഒന്നുപോലെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തുക. ആ അദൃശ്യ ആത്മാവാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാരതത്തിന് ഒരു അദൃശ്യ സംസ്കാരമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആത്മസംസ്കാരം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ തമിഴ് ഭാഷ വളരെ പണ്ടേ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തമിഴ് വാക്കുകൾ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചെന്നിരിക്കും. ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മുഖ്യ ഭാഷകളും തമ്മിൽ അന്യോന്യം ബന്ധമുണ്ട്. ഹിന്ദിയെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രഭാഷയായി അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഹിന്ദി, ഉറുദു, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകൾ സംഗീതം തുളുമ്പുന്ന ഭാഷകളാണ്. ഞാൻ ഹിന്ദി, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലെ സിനിമാ പാട്ടുകൾ പാടാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഏത് ഭാഷയും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇരട്ട സിലബിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദിയിലെയും തമിഴിലെയും സിനിമാ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതാവുന്നത്. എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ തെക്കോട്ട് തലഭാഗം വയ്ക്കുന്നത്? കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറുപടി ഇടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വ്യൂ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. Thank you.